تو خیر کل کا سونا نصیب کے لیے ہے اور آج نہ سونا حبیب کے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا، وہ سراجا منیرا. اور روشن سورج، روشن چراغ. حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے، پہلے پوری آیت سمجھ لیجئے، پھر سراج منیرہ پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا. بِعَوْنِهِ تعالی وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے. لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے، پوری آیت کریمہ یوں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو، یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن سورج بنا کے بھیجا. تو یہ تو ہو گیا ترجمہ، اس کا مفہوم. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا؟ یہ صحیح چل رہا ہے تو چلنے دیجئے. جب صحیح چل رہا ہے، جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے. اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے، جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے. کسے پکارا؟ نبی کو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی. کون پکار رہا ہے؟ اللہ. اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا. یا کہہ کر کے بھی پکارتے. ہمارے ہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں. لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے. یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ. یا سے بھی پکارتے ہیں اور ایو سے بھی. ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی. ایو سے پکارا ہے. اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی. یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے. اللہ نے 2 حرف سے پکارا. میں بڑے چکر میں پڑ گیا. اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے. ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے.
क्रिश्चियनिटी पढ़ जाओ, तुम ज्यूस को पढ़ जाओ, तुम जीसस क्राइस्ट के मानने वालों को पढ़ जाओ, तुम इस्लाम को पढ़ जाओ, हिंदुइज्म पढ़ जाओ, जैनिज्म पढ़ जाओ, बुद्धिज्म पढ़ जाओ, जितने भी रिलीजियस इज्म हैं सारे इज्म पढ़ जाओ, मगर तुमको कोई धर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने मालिक पर फतवा दे, जो अपने लॉर्ड पर फतवा दे। अगेंस्ट दी लॉर्ड, अगेंस्ट दी गॉड, ये अल्लाह के खिलाफ फतवा देते हैं। इनका कहना है ना नबी को पुकारना शिर्क है। क्या कहते हैं? नबी को पुकारना गलत, नबी को पुकारना शिर्क। अब ये कहते हैं, मुल्ला कहता है नबी को मत पुकारो और अल्लाह कहता है मैं तो पुकारूंगा, या अय्युहन नबी कहकर पुकारूंगा, या अय्युहर रसूल कहकर पुकारूंगा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारूंगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर के पुकारूंगा। मेरे रब ने कुरान में कई जगह पुकारा है, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा, कहीं यासीन कहकर के पुकारा, कहीं या अय्युहर रसूल कहकर के पुकारा, कहीं या अय्युहन नबी कहकर के पुकारा। अल्लाह माबूद होकर पुकार रहा है, ये बंदा होकर न पुकार सके, ये बंदा होकर के न पुकार सके तो ये बंदा नहीं है, कुफ्र का फंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर हम बताते हैं तुम चाहते हो लोग नबी को न पुकारें, अगर ये चाहते हो कि लोग नबी को न पुकारें तो तरकीब मैं बताता हूं, वाकई पुकारना बंद हो जाएगा। तरकीब मुझसे पूछो। अगर तुम चाहते हो कि लोग नबी को न पुकारें, अहले सुन्नत व जमात नबी को न पुकारें, तो एक काम करो, हमारे मीलाद के पीछे मत पड़ो। एक काम करो, हमारे दरगाहों के पीछे मत पड़ो, हमारे आस्थानों के पीछे मत पड़ो, औलिया अल्लाह के पीछे मत पड़ो, हमारी जमात के पीछे मत पड़ो, अहले सुन्नत व जमात के पीछे मत पड़ो, दारुल उलूम अलीमिया के पीछे मत पड़ो, या आला हजरत फाजिल बरेलवी के पीछे मत पड़ो, अब्दुल अलीम मेरठी के पीछे मत पड़ो, मुहद्दिस आजम की छोछवी के पीछे मत पड़ो, सैयद मोहम्मद हाशिमी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल हादी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल रहमान के पीछे मत पड़ो, न किसी आलिम के पीछे पड़ो, न हमारी अवाम के पीछे पड़ो। अगर तुम चाहते हो कि नबी का पुकारना बंद हो जाए, नबी को निदा करना बंद हो जाए, नबी को या कहना बंद हो जाए, लोग या कहकर ना पुकारें, तो एक काम करो, जिसने सबसे पहले पुकारा उसी से लड़ जाओ, जिसने सबसे पहले पुकारा है उसी से लड़ जाओ। हम तो बहुत बाद में पुकारे हैं, अल्लाह ने पहले पुकारा है, अल्लाह ने पहले पुकारा है। जाओ खुदा से लड़ जाओ, जो रिजल्ट निकलेगा मान लेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो मान लेंगे। तो वो ये कहकर के जमात वाले भागे, हम क्या अल्लाह से अब लड़ें, हमारा गुरु आदम के मामले में लड़ चुका है और आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक कामयाब नहीं हुआ। तो जब वो उस्ताद नहीं जीते तो ये चेले क्या जीतेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब तेरे प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं तो डिसाइपल में क्या हिम्मत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह रसूल से बड़ा है कि नहीं, और ये लोग रसूल से छोटे हैं कि नहीं। अल्लाह रसूल से बड़ा है और मुल्ला छोटा है। इस मुल्ला की गर्दन तो कभी पकड़ो, अल्लाह बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो के न पुकारे, वो बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो। और एक बात और सोचने की है मेरे दोस्तों, रसूल के पास जो कुछ है किसने दिया? अल्लाह ने दिया ना। रसूल ने हमसे तो कुछ लिया नहीं, मौलवी से तो कुछ लिया नहीं, जमात से तो कुछ लिया नहीं, जमात ही ने किसी से कुछ लिया। रसूल ने जमात से कुछ नहीं लिया, न मुझसे लिया, न तुमसे लिया, न इनसे लिया, न उनसे लिया। रसूल ने जो कुछ लिया अल्लाह से लिया। अल्लाह ने जो कुछ दिया खुद दिया, अता है। रसूल के पास जो कुछ अल्लाह की अता है, ना मानो तो खता है, बदतमीजी करो तो जहन्नम पता है। इसलिए मेरे दोस्तों समझने की बात है, अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। रिसालत अल्लाह ने दिया, नबूवत अल्लाह ने दिया, इमामत अल्लाह ने दिया, क़यादत अल्लाह ने दिया, सियादत अल्लाह ने दिया, सरदारी अल्लाह ने दिया, मैचलेस अल्लाह ने बनाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह ने बनाया, प्रॉफिट अल्लाह ने बनाया, रसूल अल्लाह ने बनाया, रिसालत अल्लाह ने दिया, बुजुर्गी अल्लाह ने दिया, बुलंद पायगी अल्लाह ने दिया, बरगुजीदगी अल्लाह ने दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह ने बनाया, मैचलेस होली प्रॉफिट इन प्रॉफिट्स अल्लाह ने बनाया।
آپ ذرا غور کرتے جائیے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں. قرآن اللہ نے دیا، نماز اللہ نے دیا رسول کو، شریعت اللہ نے دیا رسول کو، طریقت اللہ نے دیا رسول کو، معرفت اللہ نے دیا رسول کو، حقیقت اللہ نے دیا رسول کو، اسلام اللہ نے دیا رسول کو، نماز روزہ حج و زکات اللہ نے دیا رسول کو. اور ہم قرآن لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، طریقت لیا رسول سے. ہم لے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں. اب ذرا غور کرو، اللہ دے دے کر کے پکارے، یہ لے لے کے بھی نہیں پکارتے. اللہ دینے والا، ملا لینے والا. ارے مولوی جب پوری نماز لے کے نہ پکار سکا تو ذرا اللہ کو دیکھ. رسول سے لیا کچھ نہیں اللہ نے، بغیر لیے پکار رہا ہے، دے دے کے پکار رہا ہے. بڑا ہے مگر پکار رہا ہے، کبریا ہے مگر پکار رہا ہے، آلمائٹی ہے مگر پکار رہا ہے، انلیمیٹڈ ہے مگر پکار رہا ہے، رب العالمین ہے مگر پکار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پکارنے والا رب العالمین ہے تو جو پکارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے. اللہ پکارے ملا نہ پکارے تو اب ججمنٹ تمہارے ہاتھ میں. چاہے اللہ کی مانو تو ادھر آؤ، ملا کی مانو تو ادھر جاؤ. اب اگر تم نے ملا کی مانی، میں نے اللہ کی مانی، تو اللہ والے گھر میں میں جاؤں گا، ملا والے گھر میں تم جانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب سنو، اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں، لہذا ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو. جب اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو. اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو، لہذا اس میں بھی پکارا جائے، مسجد میں لکھا جائے، تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا. اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے پکارا، نبی کو پکارا. جو کچھ کہا اللہ نے کہا. کس سے کہا؟ نبی سے کہا. اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنایا، شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد، آئی وٹنس، خوشخبری سنانے والا، اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، چمکتا سورج، شائننگ سن بنایا تم کو. یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب یہیں پر میرا سوال سنو. خدا کہہ رہا ہے رسول سے، اور رسول ہی کے بارے میں. رسول کا تعارف رسول سے، رسول کا انٹروڈکشن رسول سے، رسول کے بارے میں مینشن رسول ہی سے. اس مجمع میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کہے ہاشمی میاں آپ کا نام سید محمد ہاشمی ہے، آپ سید محمد محدث اعظم ہند کی چھوچھوی کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کے خاندان کے ہیں، مخدوم اشرف کی غلامی میں ہیں، یہ سب باتیں کہ چوچا شریف میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر جونپور چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر بنارس چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ ٹانڈا گئے، اور ٹانڈا سے آپ مراد آباد پہنچے، مراد آباد سے آپ مبارک پور پہنچے، مبارک پور سے جامعہ عربیہ سلطانپور، وہاں سے آپ فارغ ہوئے. آپ نے عربی پڑھا ہے، آپ نے فارسی پڑھا ہے، آپ نے سنسکرت پڑھا ہے، آپ نے ہندی پڑھا ہے، آپ نے تھوڑی سی انگلش بھی جان لی ہے، آپ نے تھوڑی سی اردو بھی جان لیا ہے، تو آپ نے تھوڑی سی گجراتی بھی جان لیا ہے، تھوڑی سی مراٹھی بھی سیکھ رہے ہیں، تھوڑے بنگلہ میں بھی گھس رہے ہیں. اس طرح سے اگر کوئی بات کرنے میں سٹ ڈاؤن، ڈونٹ واچ مائی ٹائم. میرا انٹروڈکشن مجھی سے، کیوں ٹائم برباد کرتا ہے؟ میرا تعارف مجھ سے، میرا پریچے مجھی سے، میرا انٹروڈکشن مجھ سے. نادان، انٹروڈکشن کرنا ہے تو میرا انٹروڈکشن اس سے کر جو مجھ سے ان انٹروڈیوس ہو.
अनइंट्रोड्यूस हो, इंट्रोड्यूस्ड से इंट्रोडक्शन कैसा? वेस्टिंग ऑफ टाइम है। मैं क्या अपने बाप को नहीं जानता जो आपके बताने से जानूंगा? और वो भी हिंदुस्तान के बाहर बाप का पता लगेगा? मुझे अपने घर ही में मालूम है मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा घराना कौन है, मैं कहां पैदा हुआ। लिहाजा मेरा तारुफ कराना है, मेरा इंट्रोडक्शन कराना है तो उन लोगों से कराओ जो नहीं जानते। दुनिया कहेगी कि नहीं कहेगी? ए अल्लाह, नबी की बात करनी थी तो नबी से क्यों किया? अबू जहल से क्यों नहीं कहा? अबू लहब से क्यों नहीं कहा? सुभान अल्लाह। अतबा और शैबा से क्यों नहीं कहा? कुफारे कुरैश से क्यों नहीं कहा? मुनकिरीन से क्यों नहीं कहा? एनिमीज ऑफ प्रॉफिट से क्यों नहीं कहा? अननोन से क्यों नहीं कहा? अनइंट्रोड्यूस से क्यों नहीं कहा? इलाहुल आलमीन कहना था तो लोगों से कहना था, ए लोगों सुनो, मेरा रसूल ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है, मेरा रसूल ऐसा है। वो शाहिद भी है, मुबश्शिर भी है, नजीर भी है, दाइल अल्लाह भी है, सिराज मुनीर भी है। ये बात ए अल्लाह उससे कहनी थी जो रसूल को नहीं जानते थे। रसूल की बात रसूल से। अच्छा, तुम ये जानते हो तुम क्या हो? यू नो योर गट्स एंड वर्च्यूज, यू नो वर्बल, आई नो अबाउट मी, यू नो अबाउट यू। आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम कौन हो, क्या हो। तो रसूल को भी मालूम रहा होगा कि मैं शाहिद हूं। अगर नहीं मालूम था तो वो गवाही किस बात की दे रहे थे? अगर उन्हें खबर ना होती कि मैं मुबश्शिर हूं तो खुशखबरी जन्नत की कैसे सुना रहे थे? अगर उन्हें ना मालूम होता मैं नजीर हूं तो अल्लाह से डरा क्यों रहे थे? अगर उन्हें मालूम ना होता कि मैं दाइयल अल्लाह हूं तो खुदा की तरफ दावत कैसे दे रहे थे? अगर उन्हें ना मालूम होता कि मैं चमकने के लिए आया हूं तो फिर वो चमक क्यों रहे थे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब मुझ जैसा मामूली आदमी अपना है वो हुनर जानता है, अपने गट्स एंड वर्च्यूज को जानता है, मुझ जैसा मामूली आदमी भी अपनी सिफतों को जानता है, अपनी डिग्री को जानता है, तो रसूल भी परफेक्टली जानते थे कि उनकी क्या डिग्री है। फिर डिग्री होल्डर से कहना कि तेरी ये डिग्री है, ये भी कोई बात हुई? तो कहना चाहिए था या अय्युहन्नास। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहना चाहिए था? या अय्युहन्नास, ए लोगो, मेरा रसूल ऐसा है। या अय्युहन्नबी क्यों? सुभान अल्लाह। ये बात नबी से क्यों कही? सुभान अल्लाह। ये बात लोगों से क्यों नहीं कही? तो आओ लोगों की फितरत बताऊं। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑल मैनकाइंड? व्हाट इज ह्यूमन साइकोलॉजी? लोगों से क्यों नहीं कहा? लोगों की एक फितरत, मॉस मेंटेलिटी। डू यू नो मॉस मेंटेलिटी? नेचर ऑफ ह्यूमन। हमें मजमा, रश, भीड़, जमात, ए मास ऑफ द पीपुल। मास ऑफ द पीपुल से अगर कोई बात कहोगे तो मेंटेलिटी उसका नेचर है मास। इट इज ए नेचर ऑफ मास। क्या नेचर है? जब मास से कोई बात कहोगे तो ना तो सब मानेंगे और ना सब इनकार करेंगे। Neither accept nor deny. Some people are ready to accept, or some declare, no, I don't agree with you. एक भीड़ से कोई बात कहो तो उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे, कुछ ना मानने वाले। हिंदुस्तान में वक्त हो रहा है 24 दिसंबर तक यही माहौल है। यू हैव अंडरस्टूड? 24th of December. Yeah, he has understood. तो एक नेता आएगा कहेगा मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, सामने वाला खराब है, अपोजिशन खराब है, वो ऐसा है, वो वैसा है, डबल पैसा है, जैसे भैंसा है, न जाने कैसा है, अल्लाह जाने ऐसा है कि वैसा है, या सिर्फ पैसा है और पता नहीं वो भी कैसा है। जैसे पैसा तो सबको चाहिए ना,
पैसा उनको भी चाहिए, तवज्जो चाहूंगा, पैसा उनको भी चाहिए, और पैसा अहले सुन्नत व जमात को भी चाहिए, जमात अहले सुन्नत को भी पैसा चाहिए, दारुल उलूम अलीमिया को भी पैसा चाहिए, हम सुन्नियों को भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए, मगर फर्क है, हमको हमारे यहां कानून है, हम अपने लिए कानून बना लिए हैं, पैसा हो रसूल के कहे जैसा हो, पैसा हो रसूल के कहे जैसा हो, और जमात का उसूल दूसरा है, पैसा हो चाहे जैसा हो, उल्टा हो सीधा हो काला हो गोरा हो, चाहे जैसा हो, यहूद का हो चाहे सऊद का हो, चाहे जैसा हो, काला हो जायज हो नाजायज हो, चाहे जैसा हो। अब वहां पर तकरीर हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, अब पूरे मजमे से कहा मुझे वोट दो, तो आप देखेंगे कि मास मेंटेलिटी क्या है, कुछ मानने वाले हो जाएंगे, बात बराबर कह रहा है, वाकई बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का, बड़ा मुल्क बहुत तबाही पे जा रहा है, इसी को वोट देना चाहिए, तो बोला चुपचाप रहो यार, पैसा लेकर के बोल रहा है, कोई करेक्ट बात थोड़ी बोल रहा है, अरे यार मैं जानता हूं ये तो बिकाऊ आदमी है, ये मौलवी तो हरदम इलेक्शन के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, देखो मजमा दो हिस्सों में बट गया, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले, दिस इज मास मेंटेलिटी। कभी भी शॉपिंग सेंटर के बाहर लोगों को जमा करके एक बात कहो, न सब मानने वाले होंगे न सब इनकार करने वाले, किसी वक्त जुमे में तकरीर करके देख लो, छोड़ो हर बात को, उसमें एक अदद निकल जाएगा ना मानने वाला, या एक अदद निकल जाएगा मानने वाला, कभी भी कलेक्टिव अंदाज से ना नहीं होगा और कलेक्टिव अंदाज से हाँ नहीं होगा। दिस इज मास मेंटेलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, 100% correct. This is human psychology. No, all peoples will not accept your talking, and no, all persons will deny you. Somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. Agreed. मैं कैसे मिसाल दे दूं कि हिमालय पहाड़ हिल जाए, ये हो सकता है, मैं मिसाल को कोई हिला नहीं सकता, मिसाल को हिला नहीं पाएगा चाहे पूरा अफ्रीका हिल जाए, मिसाल नहीं हिलेगी, मिसाल बेमिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या कहा था, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों से नो गॉड बट अल्लाह, क्या कहा था लोगों से, या अय्युहन्नास ए लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पाओगे, तो लोगों से रसूल ने क्या कह दिया, कूल या अय्युहन्नास, लोगों से कह दिया, और लोगों से कहने का रिजल्ट क्या निकला, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। जब रसूल ने लोगों से कहा तो कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले, मानने वालों को सहाबा कराम के नाम से याद किया गया और ना मानने वालों को कुफारे कुरैश मुशरिकीन अरब अबू जहल अबू लहब जैसे नामों से याद किया गया, और मानने वालों को अबू बकर उमर उस्मान अली के नाम से याद किया गया, इन्हें सहाबा कहा गया, उन्हें काफिर कहा गया। मेरे रसूल ने बात तो बड़ी सच्ची कही थी, मगर बात सच्ची मानी हर जगह नहीं जाती, जैसे हम लोग भी तो सच्ची कहते हैं, कहां वो मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सच्ची बात का इनकार किया जाए। अरे जब रसूल के मुंह से निकली हुई सच्ची बात नहीं माने तो गुलाम माने, रसूल के मुंह से निकली ये क्या है को मानेंगे। इनका भी कनेक्शन पुराना है, अपना भी कनेक्शन पुराना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे रसूल ने लोगों से कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भी हो गए और ना कहने वाले भी। इसका मतलब क्या है, लोगों से जब कहोगे तो उसमें कुछ कायल होंगे, कुछ मुनकिर, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह नोज एवरीथिंग, पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है, उसको मास मेंटेलिटी मालूम है। ए मेरे हबीब,
میں تمہاری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پریسٹیج بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری ایکسٹراڈنری پرسنالٹی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اے رسول، میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہہ دی تو لوگوں کی مینٹلٹی مجبور کرے گی، اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے اور کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے، اور میں تمہاری فضیلت کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں لوگوں سے نہیں کہوں گا، اے نبی تم ہی سے کہوں گا، تاکہ نہ ادھر سے انکار ہو نہ ادھر سے انکار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ